Assalamu alaikum. I am Dr. Refat Tabassum, Associate Professor, Department of Biochemistry, Bashundhara Ad-din Medical College, South Keraniganj, Dhaka. Today we are going to discuss about enzyme. First of all, the learning objectives. What are the learning objectives? Definition and classification of enzyme. Properties and structure of the enzyme, mechanism of action of enzyme, and factor affecting enzyme activities. So first of all, definition of enzymes. Enzymes are biological protein catalysts that speed up the rate of chemical reaction between substances without themselves being changed in overall process. তাহলে এনজাইমগুলো হচ্ছে প্রোটিন ইন নেচার, এটা কি করবে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের রেটটাকে ইনক্রিজ করবে, স্পিড আপ করবে, আর সাবস্টেন্স এবং রিঅ্যাকশনটা শেষ হওয়ার পরে এনজাইমের নিজের কোনো চেঞ্জ হবে না। Now nomenclature. Each enzyme is assigned two names. Recommended name, that is short and convenient for everyday use, and systematic name, used when the enzyme must be identified without ambiguity. Recommended name. The most commonly used enzyme names have the suffix AAC attached to the substrate of the reaction. মানে হচ্ছে যে সাবস্ট্রেটের সাথে রিঅ্যাকশন করবে এনজাইমটা সেই সাবস্ট্রেটের নামের সাথে AAC যোগ করলেই এনজাইমের নামটা পাওয়া যাবে। যেমন সুক্রেজ, সুক্রেজটা কার সাথে রিঅ্যাকশন করবে? সুক্রোজের সাথে। সো সুক্রোজের সাথে AAC যোগ করলেই এনজাইমটা পাওয়া যাবে সুক্রেজ। দ্যাট আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে লাইপেজ, দ্যাট রিঅ্যাক্টস উইথ লিপিড। অর enzyme describe the function, that is oxidase, মানে হচ্ছে অক্সিডেজ এনজাইমটা ক্যাটালাইজ করবে অক্সিডেশন রিঅ্যাকশনকে। হাইড্রোলেজ, it catalyzes the reaction of the hydrolysis, and some enzyme retain their original travel names, that is pepsin, trypsin, chymotrypsin এগুলো। Systematic name. The International Union of Biochemistry and Molecular Biology, that is IUBMB, developed a system of nomenclature in which enzymes are divided 6 major classes, each with numerous subgroups. So এনজাইমগুলোকে IUBMB ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী 6টা মেজর ক্লাসে ভাগ করা হয়েছে। এটা আমাদের রিটেনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন, রিটেন প্লাস ভাইবা দুইটার জন্যই। সো IUBMB ক্লাস অনুযায়ী ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী ফার্স্ট ক্লাসটাই হচ্ছে আমার অক্সিডোরিডাকটেস, এটা ক্যাটালাইজ করবে অক্সিডেশন অ্যান্ড রিডাকশন রিঅ্যাকশনকে। এক্সাম্পল হচ্ছে ডিহাইড্রোজিনেস, অক্সিডেস, ক্যাটালেস এটসেট্রা। দেন সেকেন্ড ক্লাস ইজ ট্রান্সফারেস, দ্যাট ট্রান্সফার এ ফাংশনাল গ্রুপ, দ্যাট ইজ এ মিথাইল অর ফসফেট অর অ্যামাইনো গ্রুপকে ট্রান্সফার করবে। এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যালানিন অ্যামাইনো ট্রান্সফারেস, aspartate aminotransferase. The third number is hydrolases, that catalyze the reaction hydrolysis. Example is trypsin, lipase, lactase, etc. The digestive group of enzymes are included in this group. The fourth one is lyases, that add or remove atoms to or from a double bond. Example is pyruvate decarboxylase, glycogen synthase. Then fifth is isomerase, which catalyze isomerization, that changes within a single molecule. Example is aldohexose isomerase, epimerase. And the last one is ligases, which join two molecules with covalent bond. Example is DNA ligase. সো আমাদের IUBMB ক্লাসিফিকেশনে যেভাবে এনজাইমগুলো সিরিয়ালভাবে দেওয়া আছে 6টা, সেভাবেই আমাদের পরীক্ষার সময় লিখতে হবে এবং বলতে হবে, অল্টার করা যাবে না। নাও এনজাইম স্ট্রাকচার. Most of the enzymes are protein in nature. The protein component is known as apoenzyme. Enzyme may require a non-protein component as cofactor. The cofactor is called as coenzyme, and the combined functional unit is known as holoenzyme. শুধু প্রোটিন যে কম্পোনেন্টটা ওটাকে বলা হচ্ছে অ্যাপোএনজাইম, আর
অ্যাপো এনজাইমের সাথে যখন কোফ্যাক্টরটা অ্যাড হবে তখন টোটালটাকে বলা হচ্ছে হলো এনজাইম। এখানে একটা ফিগার দেওয়া আছে যেখানে কোফ্যাক্টর কোএনজাইমগুলো বাইন্ড করে আছে অ্যাপো এনজাইমের সাথে এবং টোটাল জিনিসটাকে বলা হচ্ছে হলো এনজাইম। Coenzymes that are tightly bound to the polypeptide are called prosthetic group. Such proteins are called complex or conjugated protein. Proteins without prosthetic groups are simple protein. Common coenzymes are vitamins and cofactor are metal ions. Now the properties of enzymes. এনজাইমের প্রপার্টির মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে স্পিডস আপ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন। এনজাইম কখনোই কোনো একটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনকে ইনিশিয়েট করবে না, এটার কাজ হচ্ছে অনলি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন যেটা স্টার্ট হয়ে গেছে সেটাকে স্পিড আপ করা। এবং সেকেন্ড ওয়ান ইজ রিকোয়ার্ড ইন ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট, খুব অল্প একটু এনজাইমই আমার কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের রেটটাকে বহুগুণে বাড়ায় দিতে পারে। দেন ইট ইজ স্পেসিফিক ইন অ্যাকশন, যেমন এনজাইমটা কোনো একটা সাবস্ট্রেটের জন্য স্পেসিফিক থাকবে। দেন এফেক্টেড বাই টেম্পারেচার অ্যান্ড এফেক্টেড বাই পিএইচ। অ্যান্ড নাম্বার 6 ইজ ক্যাটালাইজেস, ইট ইজ এ রিভার্সিবল রিঅ্যাকশনকে ক্যাটালাইজ করবে। নাও স্পেশাল সাইটস অন এনজাইম মলিকুল। এনজাইমের মলিকুলের কিছু স্পেশাল সাইট থাকবে। এক নাম্বার হচ্ছে অ্যাক্টিভ সাইট। ইট ইজ দ্য স্মল এরিয়া অফ এনজাইম হুইচ ইজ কনসার্ন উইথ বাইন্ডিং অফ সাবস্ট্রেট অ্যান্ড ক্যাটালাইসিস। অ্যামাইনো অ্যাসিড ফর্মিং দ্য অ্যাক্টিভ সাইট। এনজাইমের একটা স্পেসিফিক সাইট থাকবে যেখানে আমার সাবস্ট্রেট বাইন্ড করবে, এটা হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড দিয়ে এই জায়গাটা তৈরি। অ্যান্ড ইট ইজ এ 3-dimensional ক্লেফ লাইক কনফরমেশন কমপ্লিমেন্টারি টু দ্য সাবস্ট্রেট। সাবস্ট্রেটটা যেমন হবে আমার ওই জায়গাটা ক্লেফটা সেরকম শেপেরই হবে। এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ সাইট যেখানে সাবস্ট্রেটটা এনজাইমের সাথে বাইন্ড করবে। দেন আর একটা সাইট আছে যেটাকে বলা হয় অ্যালোস্টেরিক সাইট। These are specific areas on the surface of the enzyme other than the active site. Different allosteric effectors bind with the enzyme through allosteric site to modify or regulate the enzyme activity. Active site ছাড়াও আমার কয়েকটা সাইট থাকতে পারে একটা এনজাইমে যেখানে একটা সাবস্ট্রেট বাইন্ড করবে যেটা ওই এনজাইম অ্যাক্টিভিটিটাকে আইদার ইনহিবিট করতে পারে অথবা ইনক্রিজ করতে পারে এনজাইমের অ্যাক্টিভিটিটাকে। সো যে আদার আর একটা সাইট যেটা কাজ করছে সেটাকে বলা হচ্ছে অ্যালোস্টেরিক সাইট। নাও দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ এনজাইম। Michaelis and Mention proposed a hypothesis for enzyme action. According to their hypothesis, the following steps are occurs. First, combination of the enzyme with substrate attached on the active site of the enzyme to form a enzyme substrate complex. Number 2, then break down the substrate. The active site loosen the chemical bond in the substrate, breaking down the substrate into product. তাহলে এনজাইমের মেকানিজম অ্যাকশন হচ্ছে ফার্স্টে এনজাইমটা সাবস্ট্রেটের সাথে বাইন্ড করে একটা এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স তৈরি করবে। দেন ওই সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স এনজাইম কমপ্লেক্সটা ব্রেক করে আমার প্রোডাক্টটা রিলিজ হয়ে যাবে। এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে যেখানে এনজাইমের অ্যাক্টিভ সাইটে আমার সাবস্ট্রেট বাইন্ড করে এনজাইম সাবস্ট্রেট কমপ্লেক্স তৈরি করছে, দেন প্রোডাক্ট তৈরি হয়ে যাচ্ছে এবং এনজাইমটা রিলিজ হয়ে যাচ্ছে উইদাউট any changes of the enzyme themselves. এখানে দুইটা মেকানিজম দেওয়া আছে। There are two main hypotheses explaining the enzyme action: lock and key model and induced fit model. The mechanism of enzyme action, lock and key model. In the lock and key model, the enzyme action, the active site is a rigid shape. The only substrate with the matching shape can fit. The substrate is like a key that fits with lock of the active site. So কি হচ্ছে লক অ্যান্ড কি মডেল অনুযায়ী যে অ্যাক্টিভ সাইটটা থাকবে সেটা একটু রিজিড টাইপের হবে এবং সে যে সাবস্ট্রেটটা ওই সাইটের শেপের সাথে মিল হবে সেই সাবস্ট্রেটটাই অনলি ওই অ্যাক্টিভ সাইটে বাইন্ড করতে পারবে। লাইক এ কি, যেমন তালার সাথে একটা তালার জন্য একটা চাবি ফিক্স থাকে ওরকম করে এটা কাজ করবে, যার জন্য এটার নাম হয়েছে লক অ্যান্ড কি মডেল। Another is induced fit model. In this model, the active site is flexible, not rigid. The shape of the enzyme, active site and substrate adjust to maximize the fit.
which improve catalysis. There is a greater range of substrate specificity. The model is more consistent with wider range of enzyme. Induced fit model অনুযায়ী অ্যাক্টিভ সাইটটা ফ্লেক্সিবল, এতটা রিজিড না, যেমন এনজাইম সাইজ বা শেপ যদি চেঞ্জ হয় তাহলে অ্যাক্টিভ সাইটটা সেই অনুযায়ী চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এবং এনজাইম রিঅ্যাকশনটাকে ক্যাটালাইসিস করতে পারে। সো ওয়াইড রেঞ্জ অফ সাবস্ট্রেট এখানে কাজ করতে পারে। Now what are the factor affecting enzyme activity? pH, temperature, enzyme concentration, substrate concentration, product concentration, time, light and radiation. এটা আমাদের রিটেনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন যে কি ফ্যাক্টর আমার এনজাইম অ্যাক্টিভিটিকে এফেক্ট করছে। এটা নামগুলো লিখতে হয় এবং যে কোনো দুইটা বা তিনটার এক্সপ্লানেশন সহ লিখতে হয়। সো ফার্স্ট অফ অল এনজাইম pH এর কি ইফেক্ট। Most of the enzyme activity they are active in optimum pH. ফার্স্টে কি হবে, এনজাইম pH বাড়তে থাকবে এবং এনজাইমের অ্যাক্টিভিটি দ্যাট ইজ রেট অফ রিঅ্যাকশনটা বাড়তে থাকবে। pH বাড়বে, রেট অফ রিঅ্যাকশনটাও বাড়তে থাকবে এবং এটা একটা বাড়তে একটা অপটিমাম pH পর্যন্ত পৌঁছাবে, তারপর এটা আবার ডিক্লাইন করবে। সো the enzymes are most active at optimum pH. Retain R group of the amino acid with proper changes at optimum pH. Lose activity in low or high pH as tertiary structure is disrupted. একটা optimum temperature যাওয়ার পর এটা তার অ্যাক্টিভিটিটা কমে যাবে। Now temperature and the enzyme action. টেম্পারেচারটাও সেম, টেম্পারেচার আমার ইনিশিয়াল টেম্পারেচার থেকে বাড়তে থাকবে এবং এনজাইমের রেটটাও বাড়তে থাকবে এবং একটা অপটিমাম টেম্পারেচার পর্যন্ত আমার এনজাইম অ্যাক্টিভিটি বাড়বে, দেন এনজাইম অ্যাক্টিভিটি আবার ডিক্লাইন করবে। দ্য মোস্ট অ্যাক্টিভ at an optimum temperature is usually 37 degrees centigrade in humans. Show little activity at low temperature, loses activity at high temperature as denaturation occur. That is pH আর টেম্পারেচার যদি হাইয়েস্ট পর্যন্ত যায় তারপরে এনজাইমের অ্যাক্টিভিটিটা কমে যেতে থাকে, কারণ এটা ডিনেচার্ড, এনজাইমটা হাই টেম্পারেচার অ্যান্ড হাই পিএইচে ডিনেচার্ড হয়ে যায় যেহেতু এটা প্রোটিন ইন নেচার। Then enzyme concentration. If the amount of the substrate is stays the same, the rate of enzyme reaction will increase. If the enzyme concentration increases, the reaction rate will drop if the runs out the substrate. তাহলে এনজাইমের কনসেন্ট্রেশন যত বাড়বে আমার এনজাইমের অ্যাক্টিভিটিটাও তত বাড়তে থাকবে। Then substrate concentration. If the amount of the enzyme stays the same, the rate of reaction will increase if the substrate concentration increase. Substrate concentration যদি বাড়তে থাকে তাহলে এনজাইমের rate of reactionটাও বাড়তে থাকবে। Effect of time. Under the ideal and optimum condition like pH temperature, time required for an enzyme reaction is very less. যদি অপটিমাম টেম্পারেচার pH এগুলো ঠিক থাকে তাহলে এনজাইম কাজ করার জন্য খুবই অল্প সময় দরকার। The variation in time is actually due to the alteration of the pH and temperature. Effect of light and radiation. Exposure of enzyme to ultraviolet, beta, gamma ray or X-ray inactivates certain enzyme due to the formation of peroxidase, that is UV ray inhibits salivary amylase. Thank you all. That's all for today.